حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا جان ہیں. اور چچا بھی کیسے کہ اگر ان کے رشتوں کو دیکھا جائے نا کہ جو محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو وہ بڑے قریبی ہیں. چونکہ عرب کے اندر یہ جو رشتے ہوتے ان سب کو دیکھا جاتا تھا. پہلا رشتہ کہ آپ حضور کے چچا ہیں. دوسرا رشتہ یہ تھا کہ یہ صرف چچا نہیں بلکہ ان کی والدہ اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں وہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھی. اس اعتبار سے یہ نبی پاک علیہ السلام کے خالہ زاد بھی لگتے ہیں. گویا کہ ان کی والدہ اور نبی پاک کی والدہ یہ آپس میں یہ بہنیں تھی. چچا زاد بہنیں ہی ہوتی ہیں. اس اعتبار سے یہ خالہ زاد بھی ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کی جو والدہ مائدہ ہیں ان کا نام ہے حضرت آمنہ اور ان کے والد کا نام ہے وہب, آمنہ بنت وہب. اور جو حضرت امیر حمزہ کی والدہ ہیں ان کا نام ہے حالہ اور ان کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام ہے وہیب یا اہیب, یعنی حالہ بنت وہیب و اہیب. یہ دو نام آتے ہیں. اب حقیقت کیا ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ جو کہ آپ کے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں, توجہ سے سن رہے نا جی آپ حضرات, یہ 25 سال کی عمر تھی جب آپ کی شادی اس گھرانے میں ہوئی. اور اس کا یہ جو رشتہ ادھر ہوا اس کی بھی ایک عجیب داستان ہے اور ہے بڑی محبت والی. آپ شکار کھیلنے کے عادی تھے تو آپ نا اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جایا کرتے تھے. ایک دن آپ اکیلے تشریف لے گئے تو آپ کو 70 یہودیوں نے گھیر لیا. اب وہ جو 70 یہودی تھے تلواریں نکالی اور آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اور آپ کو کہتے ہیں بھاگو یہاں سے. جو دشمن ہوتا ہے نا بسا اوقات کمینہ دشمن, تو وہ کمینگی کے ہر حد کراس کرنا چاہتا ہے. تو نبی پاک کے والد کو کہا اجے میں پاج آج ویخ دے تو کیویں پاجنا ہے. تو نبی پاک کے والد, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, حضرت عبداللہ مسکرا کے کہنے لگے میں پجنت نہیں آیا, میں تو پجاؤن آیا. یعنی مراد تھی شکار کو. لیکن وہ جملے نے ان کو بڑی تکلیف دی کہ یار یہ اکیلا جوان ہے اور ہم اس کو مارنا چاہتی اور یہ آگے سے یہ بات کرتا ہے. جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا تو آسمان سے ایک تلوار لٹکی, وہ ایسی تیزی سے چھلکی نا کہ 70 کے 70 بندے ان کی گردنیں جدا ہو گئیں اور وہ قتل ہو گئے, واصل جہنم ہو گئے. اچھا جب یہ کام ہوا, عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی پر ناجائز ظلم ہوتا تھا تو وہ ہاتھ ضرور روکتے تھے. حضرت آمینہ کے چچا یہ وہیب و اہیب جو تھے یہ وہاں پر جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھ رہے تھے اور ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ میں کیسے چل کے بچاؤں کہ یار میں اکیلا ہوں کہیں مجھے بھی نہ مار ڈالیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا آسمان سے تلوار آئی ہے اور یہ سارے مر گئے تو کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ یہ جوان کوئی بڑا برکت والا ہے. آپ تھوڑا سا جب آگے بڑھے تو اللہ کے جلال کو ابھی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ غصہ کم نہیں ہوا. اللہ نے آسمان سے بجلی بھیجی جو ایسے کڑکی کہ 70 کے 70 جل کے راکھ ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. اب نبی پاک کے والد دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مجھے مارنے آئے تھے, انہوں نے اشر کی ہوا ہے. ادھر سے حضرت وہیب یا اہیب جو بھی نام ہے وہ آ گئے. انہوں نے آ کر کہا جوان تو کون ہے؟ کہا کہ میں بنو ہاشم کا شہزادہ ہوں, قریش ہمارا خاندان ہے. کدھر آئے ہو شکار کرنے؟ کہندے بچہ کلا نہ آیا کر. اب یہ پنجابی میں جملہ بولوں گا لطف زیادہ آئے گا. بچہ کلا نہ آیا کر. کہنے لگے کیوں؟ کہ یار تیرے دشمن بہت نے. جملے کا لطف آپ نے خود لینا ہے. فرمایا میرے دشمن ویکھنے میرا سجن نہیں ویکھیا. سمجھ آ رہی ہے؟ میرا سجن کوئی نہیں دیکھا. تو وہ سمجھ گیا کہ یار یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے اور جدہ کہتے ہیں بندہ ہتھا پیرا آڑا ہے اور یہ جان پہچان رکھنے والے ہیں اور یہ جہاں سے بولے ہیں نا وہ بات دل میں اتر گئی. تو کہنے لگے جی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں, میں نے آپ کے والد سے اور آپ کے جو قبیلے کا سردار ہے اسے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں. وہ ان کے ساتھ آئے, ساری داستان سنائی. تو آپ نے الحمدللہ کہا حضرت عبد المطلب نے کہ میرے بچے کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہماری ایک عزیزہ بھتیجی ہے, نام آمنہ ہے, اگر آپ مہربانی فرمائیں رشتہ دیکھ لیں, ہم اس جوان سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں. توجہ فرمائیے ذرا موبائلوں سے نکل کر, یہ بات بڑی خاص ہے. اچھا جب یہ بات کی نا تو ساتھ میں اگلی بات بھی کہا کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا ہے حسین و جمیل ہے تو اس لیے میں نے کہہ دیا. میں آپ کے خاندان کے تذکرے سن بھی چکا ہوں اور مزید میں نے دیکھ بھی لیا ہے. اور اگلا جو جملہ بولا یہ ناظرین ذرا غور سے سنیں گے. کہا بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے میری بھتیجی کا رشتہ قبول کریں نا تو عبد المطلب میری بیٹی ہے جس کا نام حالہ ہے, اس کا رشتہ میں تمہیں عطا کر دوں گا. اب یہ دیکھیے رشتہ کیسے ہو رہا ہے. تو کہا میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں گا. اور عرب کے اندر زیادہ شادیاں ہوتی تھیں اور یہ کسی بھی عمر میں وہ کر لیتے تھے, مسئلہ نہیں تھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے اس رشتے کو بھی قبول کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ جو کہ نبی پاک کے والد گرامی ہیں ان کے لیے بھی اس رشتے کو قبول
قبول کیا, منگنی ہو گئی اور شادیاں ہو گئی. کیسا گھرانہ ہے کہ جن کے پاس نبی کے والد بھی سہرے باندھ کے جا رہے ہیں اور نبی کا دادا بھی سہرے باندھ کے جا رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک بھائی کی بیٹی کا نکاح حضرت عبد المطلب سے ہوا, وہ ہے حضرت حالہ, اور دوسرے بھائی کی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا اور ان کا نام ہے آمنہ. آپ جملے کا پھر لطف لیجئے گا, جب حضرت حالہ کو اللہ نے بیٹا دیا تو وہ امیر حمزہ ہوئے, اور جب آمنہ کو بیٹا دیا تو وہ محمد مصطفیٰ ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر. توجہ ہے جی میرے احباب کی کہ کوئی نہیں ہے؟ میرے عزیز دوست, یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ. ایک روایت میں ہے کہ 2 سال عمر میں نبی پاک سے بڑے ہیں حضرت امیر حمزہ, اور ایک روایت میں 4 سال بڑے ہیں, اور ایک میں ہے کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن عمر میں بہرحال حضرت امیر حمزہ بڑے تھے. اب وہ جو والدہ کی طرف سے قرابت ہے وہ بھی ہے, باپ کی طرف سے قرابت وہ بھی ہے, اور بھائی کے بیٹے ہیں قرابت یہ بھی ہے, اور ایک قرابت یہ بھی تھی کہ جس سویبہ کا دودھ نبی پاک نے پیا تھا اسی سویبہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا تھا, اور یہ آپس میں رضائی بھائی بھی تھے. یہ اتنے ریلیشن سے نبی پاک کے ساتھ حضرت امیر حمزہ پاک کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر اقدس جب 40 برس ہوئی, اعلان کر دیا آپ نے نبوت کا, تو پہلے 6 سال گزر گئے. یہ بات بڑا سننے والی ہے, ذرا دھیان فرمائیے گا. بالخصوص پیر صاحب جتنی توجہ سے سن رہے ہیں, اگر آپ سارے توجہ کریں تو مجھے بہت لطف آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت کیا, پہلے 6 سالوں تک حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا. توجہ ہے نا؟ اگرچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلے سال یا دوسرے سال کلمہ پڑھ لیا تھا, ایک روایت تیسرے سال کی ہے, لیکن اصح ترین قول جس کو زیادہ علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے 6 سال کلمہ پڑھا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو چس آئے گی. فرمایا کہ نبی پاک نے پہلے 6 سالوں کے اندر جن کو کلمہ پڑھایا ان کی تعداد تھی 38. 39واں کلمہ پڑھنے والا امیر حمزہ ہے, اور 40واں حضرت عمر بن خطاب ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ 38ویں نمبر پر کلمہ, 39ویں نمبر پر حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا. اور اگلی بات بھی سنیے گا, 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا, اور 3 دنوں کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا. اور یہ ایسے شہزادے تھے, ذرا سنیے گا, ایسے شہزادے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت امیر حمزہ, آپ کو پتا جرت کیسی تھی, ایک نے آ کر کفر کا سر پھوڑ کے رکھ دیا. آپ کہیں گے کفر کا سر پھوڑا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا سرغنہ اور بدماش, اور جس کو نبی پاک نے فرمایا فرعون هذه الامہ, میری امت کا فرعون ابو جہل, یہ نبی پاک نے فرمایا ابو جہل اس امت کا فرعون تھا. اور پتہ کس درجے کا؟ توجہ میری طرف رہے. بدر کے اندر جب اس ابو جہل کو مارا گیا نا, حضرت معوذ اور معاذ ان دونوں نے اس کو بالکل زخمی کر دیا, کہیں کا نہ چھوڑا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کو کاٹا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو قبیلہ تھا بظاہر وہ امیروں والا نہیں تھا, اور جیسے کہتے ہیں بڑا سرداری والا. تو آپ کے قبیلے زیادہ بکریاں چراتے تھے. تو ابو جہل اے تھلے مردہ پہ ہے, اس وقت بڑا کیا کہتا ہے, یار میری گردن کاٹنے کے لیے چرواہوں کا بچہ آ گیا, کوئی سرداراں دا منڈا تے ہوندا نا. حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت کہہ رہے تھے تینوں کی پتہ ہے آج تو اے چرواہاں دا بچہ, میں مصطفیٰ کا غلام بن کے سرداراں دا بچہ تو میں بن گیا نا. تمہیں کیا پتا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ مطلب دیکھو وہاں پر بھی اس کی فرعونیت اور تکبر نہیں ختم ہو رہا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود جب اس کی گردن کاٹنے لگے نا, منوس کی اور خناس کی اور اس پکے جہنمی ابو جہل کی, تو پتہ کیا کہتا ہے, اس کی گردن تھوڑی لمبی تھی نا, تو کہنے لگا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب تم میری گردن کو اٹھاؤ تو لوگ کہیں کہ اے کسے سردار دی گردن. یعنی اس لیول کا یہ فرعون تھا اس امت کا ابو جہل. اس نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک دن بڑے نازیبہ جملے بولے. ابن جدعان کی لونڈی تھی, اس نے جب دیکھا کہ یہ نبی پاک کے ساتھ بڑا عجیب سلوک کر رہے ہیں تو اس نے حضرت امیر حمزہ سے کہا, جو کہ شکار کھیل کے آ رہے تھے, انہوں نے کہا حمزہ بڑا تکڑا ہے, جوان ہے, حسین بھی ہے, اور تو نے کبھی کسی کو تکلیف بھی نہیں دی, ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے, لیکن کیا ہو گیا کہ اپنے گھر کے معاملے کے اندر تو اتنا سست کیوں ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا تیرے بھتیجے کا قصور ہی کیا ہے؟ کبھی انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی, ہمدردی کا درس دیتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے, سچ ہمیشہ بولتے ہیں, جھوٹ سے دور رہتے ہیں, اور ان کا کردار سب کے سامنے ہے.
ये उनका 40 और 6 आगे 46 साल किताब जिंदगी का एक एक वर्ग वो नूर से भरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे होते हुए इतना करीबी रिश्ता है, मां की तरफ से भी बाप की तरफ से भी, और इतनी मोहब्बत के दावे भी आप करते हैं, और आपके भतीजे मोहम्मद के साथ आज ये बातें हो रही हैं और ये बदतमीजी बढ़ रही है। इसको रोकिए। आपको पता है जो औरत होती है ना, बस औकात उसके जुमलों के अंदर ऐसे इमोशनल जुमले होते हैं कि अगला बंदा वैसे ही तकड़ा हो जाता है। आपने घर जाने का इरादा तर्क किया और वही दिल में जो मोहब्बत मुस्तफ़ा जिसकी तरफ इशारा मुफ्ती इरफान साहब फरमा रहे थे, उसने जो जोश मारा ना, तो फौरन आपने कहा बताओ अबू जहल कहां है? तो कहा वो फुला अपने गुमाश्तों के साथ बैठा हुआ है। हजरत अमीर हमजा वहां पर पहुंचे। जरा गौर से सुनना, ये मोहब्बत का जब गलबा हो ना तो बड़े बड़े फैसले करवा देता है? आप वहां पहुंचे तो आपने जाते कोई बात नहीं की। आपके हाथ में वो तीर कमान था, दोनों हाथों के नाल जोर दे नाल सिर ते मारिया, वो दसेरी पाड़ छड़िया, और बाकी जितने लौंडे बदमाश बैठे फरमाया खबरदार कोई ना खड़ा हो यहां से। इतनी बात की ना तो वो जो अबू जहल था वो समझ गया कि इस शेर के सामने जो भी उठेगा वो गीदड़ मारा जाएगा। समझ आ रही? हमने खबरदार यहां से कोई ना उठे, और कहा बता तूने क्यों मारा है? तो आगे से अबू जहल कहता तू भी नहीं देखता, तो तू भी नहीं देखता कि जो तेरा भतीजा है वो एक नया दीन उसने लॉन्च कर दिया है और वो अपने दीन की तबलीग करता है, हमारे जनाब दीन को और हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। उसने कहा बुरा भला तो नहीं, वो अपने दलाइल देता है, अगर तेरे पास दलील है तो जवाब दे, वरना उनकी इस तरह की मुखालफत करना कि हमारे खानदान और औरत और इज्जत पर तुमने हाथ उठाया, ये तुम्हें किसने इजाजत दी है? वरना आज मैं तेरा सिर पाड़िया है तो ये आंदा तो हरकत की थी तो ला भी देंगा। और मेरे जुमले का लुत्फ लीजिए अगर आए तो। वो लुत्फ ये है, बाज बंदे होते हैं लितना तो बगैर सीधे नहीं होंगे। आपने मारिया सिर दे तो सिर पाड़ के मारिया। और अगला जुमला भी सुनिएगा, मैंने कहा था ना कुफर का सिर पाड़े है। हजरत अमीर हमजा ने इस कुफर का सर फोड़ के रख दिया और कहा, और आगे से जो अबू जहल था ना, वो अबू दाएं बाएं देखना बंद कर सकते हैं जी आप हजरात, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। वो जो अबू जहल था उसने कहा कि भाई कोई ना उठे, अमीर हमजा से कोई ना लड़े, उसकी वजह यह है कि यह गलती मेरी है, आज वाकई मैंने मोहम्मद से कोई तेज बातें की है। ये जो शातिर लोग होते हैं ना और चातर लोग होते हैं वो बसा औकात मौके को संभालने में कामयाब हो जाते हैं। समझ आई ना? और नाल वाले ने भी कामयाब कर लेंदे ने ना। ये शातर ते चातर वेखो आज भी आ गए ने, अपनी पोजीशन बचाने के लिए उन्होंने नाल जेड़ा जेड़ा भी रलाउना पवे रला लेंदे ने। वो आप तो वो पता तो उसको है जो अहले इल्म है, जाहिलों को क्या पता? वो कहते ने नाल फलाना भी है फलाना भी है, तो मैं कहता नहीं पता है मुनाफिक है, ये चातर है। और उसकी चातरी और मुनाफिक पुना हर साल के बाद वाज़ेह होती है, लेकिन लोग फिर आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिएगा, अल्लाह ऐसे मुनाफिकों से हमें महफूज फरमाए। बात ये समझा रहा हूं, हजरत अमीर हमजा के सामने उसने जब मुनाफिकत की ना तो कहता है कि देखो यार कसूर मेरा है, और साथ कहता है कि यार ये भी तो नया दीन लेके आ गया। मोहब्बत का गलबा ये था, आपने फरमाया अगर तुझे वो नया दीन लगता है ना तो आज सुन ले, फिर मैं भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात तो कर दी, और वो जो परेशान भी हो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हजरत अमीर हमजा है ना, तो हजरत अमीर हमजा पाक ने आकर कहा कि मैंने बदला ले लिया है, आप देखो इस्लाम दा हुस्न की है और बानी इस्लाम की तालीम क्या है। मेरे नबी ने फरमाया चाचा बदला लेने से मुझे उतना सुकून नहीं आएगा जितना आपके इस्लाम कबूल करने से मुझे सुकून आएगा। तो हजरत अमीर हमजा ने कहा या रसूल अल्लाह फिर गवाह हो जाइए, मैंने कलमा पढ़ के आपका दीन कबूल कर लिया है। इतनी बात कही, नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े हुए, आपने इस्तिकबाल फरमाया, और रिवायात में आपके जहन में कुछ शक था और दिल में कोई तरद्दुद था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर दुआ फरमाई ना तवज्जो करके, सारा शक जाता रहा। और यही अमीर हमजा थे, नबी पाक को दारे अरकम में चल के कहते हैं, और ये दारे अरकम भी इस्लाम का पहला मदरसा है। तवज्जो नहीं कर रहे, दारे अरकम इस्लाम का पहला मदरसा है, और ये मदरसे का एक स्टूडेंट है जिसका नाम अमीर हमजा है। ये एम ही नहीं लोग के मदरसियां दे पीछे लगे कि मदरसे साडे हवाले कर दियो। मैं क्या स्कूल तुहाडे को चलदे नहीं तो मदरसे तुहानू दे छड़िए।
ओए बोलो तो सही ना यार। यही तो बात अल्लामा मुफ्ती प्रोफेसर मुनीबुर रहमान साहिब ने की है। वो कहते हैं तुहाडे कोल तुहाडे स्कूल चाहते नहीं, साडे कोल मदरसे मांगते हो। स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया, वहां अपने हिसाब का निसाब है और अपने ही नाच गाना है, और तुम चाहते हो मदरसे में भी बोली तुम्हारी आ जाए। ना मदरसे में बोली तुम्हारी आएगी, ना मिंबर पे बोली तुम्हारी आएगी। वहां भी बोली मुस्तफा की रहेगी और यहां भी बोली मुस्तफा की रहेगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदे अब जरा तवज्जो फरमाइए। हजरत अमीर हमजा ये मदरसे के स्टूडेंट है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्के में खोला था, और उलमा ने लिखा है कि ये मक्के का जो मदरसा था ये छुप छुपा के नबी पाक यहां पर आते, और जितने भी सहाबा और सहाबियात में तादाद बताई सिर्फ 39 से 40 थे, इनको तालीम दिया करते थे। और छुप के क्यों? शरीका नू पीड़ हुंदी सी। उलमा फरमाते हैं शरीका नू पीड़ होवे लोग के मदरसा खोल लेना चाहिए है। वो वक्त आ जाता है कि सारे भाग जाते हैं, मस्जिद भी वाजे हो जाती है, मदरसा भी वाजे हो जाता है। और फिर हजरत फारूक आजम ने कलमा पढ़ा। हजरत फारूक आजम ने जब कलमा पढ़ा तो आते ही पहला जुमला जो हुजूर की बारगाह में बोला पता क्या था? अलसना अलल हक, या रसूलल्लाह हम हक पर नहीं है? तो फरमाया हक पर हैं। तो कहने लगे हुजूर फिर लोक के नमाजा क्यों? आज आप काबे दे विच पढ़ांगे। ये ऐसे ही लोग मदरसों के मुखालिफ नहीं है, उनको पता है मदरसे से ही तो ऐसे जवान पैदा होते हैं, और यही जवान है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, एक एक नाम ले देता हूं। इसी मदरसे से ये फारूक आजम हैं, इसी मदरसे से अमीर हमजा हैं। जब असहाबे सुफा पे आता है अब्दुल्ला बिन मसूद है, खालिद बिन वलीद है, साद इब्न अबी वक्कास है। बोलो तो सही ना यार। ये मदरसे की प्रोडक्ट है। इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, गौसे आजम, मेहरे अली, गौसे जली, मौला अली, ये सारे मदारिस की प्रोडक्ट है। और फिर माजी करीम में आ जाए, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब नियाजी भी मदरसे ने दिया है, नूरानी भी मदरसे ने दिया है, बाबा भी मदरसे ने दिया है, डॉक्टर जलाली भी मदरसे ने दिया है, मुफ्ती मुनीब भी मदरसे ने दिया है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, तो मदरसा बहुत कोई देता है, मैं नहीं ना। ढिले पै गए हो सुभान अल्लाह ते उची कह लो ना यार, सा ही घुट जाते हो अपने। इस बात से बात को समझने की कोशिश कीजिए। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, तवज्जो है ना भाई, जज़ाकल्लाह। चलो कारी हबीब साहब भी मेरा सहारा बने ने को बनिया तो है ना यार। तो ये आप मत समझे कि मदरसा क्या देता है, आपको क्या पता मदरसा क्या देता है। बड़े बनाए मदरसे पे काबू हो जाना ये बड़ी पुरानी आदत है। चाहे मदरसे पढ़ के मदरसा बना, बोलो तो सही ना यार। बढ़िया बनाया तो जो टोना तो बड़ी गल है ना। ओ बैठे हो, इस बात से बात समझने की कोशिश करो। अजीजा ने गिरामी बात कहीं दूर ना चली जाए, मैं बात ये अर्ज करो, थके तो कोई नहीं बैठे। हाँ, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने रिश्तों के साथ चचा शागिर्द और ये सारे मामलात आपके सामने। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला ये वो मुबारक हस्ती हैं। एक दिन मक्के में खाना काबा में मेरे नबी जलवागर थे और आके कहा या रसूलल्लाह मैं जिब्राइल नु देखना है। ये हदीस शरीफ सुना रहा हूं, गप नहीं है, मैंने जिब्राइल को देखना है। फरमाया चाचा जान आप नहीं देख सकेंगे, आप नहीं देख सकेंगे। तो आपने फरमाया जे नहीं देख सकेंगे तो फिर मैं तुहाडे कोल क्यों आया, क्योंकि तुसी दो जड़े विखा सकते हो, मैं तो देखना है। अच्छा, आपने फरमाया वो लकड़ी देख रहे हैं, कोई सतून था लकड़ी का, हैं पिलर को जिसको कहते हैं, कहा उसके ऊपर जिब्राइल तशरीफ लाने वाले हैं, आप जरा उधर देखें। उधर देखा, अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ आए, उनका जलाल बेनकाब था और जमाल बेनकाब था। तो जब हुस्न बेनकाब देखा तो वहीं पर आप जमीन पर तशरीफ ले आए और देखने की ताब न ला सके। थोड़ी देर के बाद जब नबी पाक ने हाथ मुबारक फेरा, गोद में लिया, तो फिर आपका सर अक़दस गोद में लिया, होश आई। तो आपने फरमाया मैंने कहा था ना नहीं देख सकेंगे, चलो कुछ ना कुछ झलक तो देख ही लइए ना। मैं हजरत पीर साहिबान और उलमा और मुफ्तियान जितने कुर्रा उलमा बैठे सबकी तवज्जो चाहता हूं और अवाम आपको भी समझ आएगी। उलमा ने सवाल उठाया कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को देख नहीं सके, नबी पाक को हर कोई देखता है, वजह क्या है? फरमाया इसका जवाब ये है उनका हुस्न वो जलाल वाला है, इनका हुस्न जमाल वाला है। असल मसला ये है। तो फरमाया वो
जमाल में बदला हुआ है इसलिए देख लेते हो, अगर जमाल ना होता तो कोई देखने किताब ही ना ला सकता। इसलिए तो मौलाना रूम को देखिए, शेख मुहक्के को देखिए, मदारे जो नबुआ को पढ़ के देखिए, इमाम कुश्तलानी को पढ़िए, ऐनी को पढ़िए, सबने लिखा है इस बात को कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न अगर बेनकाब हो जाता ना तो हजरत यूसुफ को देखने वालियों ने अपने हाथ काटे थे। अगर मोहम्मद का हुस्न बेनकाब हो जाता लोग अपने जिगर पे छुरियां चला लेते। लेकिन फरमाया कि हमने पर्दे में रखा है ताकि तुम्हारा भला हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही? तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला आपकी ख्वाहिश मेरे मुस्तफ़ा ने पूरी फरमाई। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, मेरे आका करीम फरमाते हैं हम जन्नत में गए सैर करने के लिए। तवज्जो 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 नहीं है, हम जन्नत में गए सैर करने के लिए। फरमाया हमने हजरत जाफर को देखा तो फरिश्तों के साथ उड़ रहे थे। जब अपने चचा हमजा को देखा तो फरमाया कि बेहतरीन नूर का मिंबर था जिस पर मेरे चचा जलवागर थे। एक हदीस में यह फरमाया। अब दूसरी भी सुनिए और इसके अंदर जरा अपना अकीदा भी ले लीजिए। कंजुल उम्माल अली अल मुत्तकी अल हिंदी, बहुत सारे उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा, मैं अपने उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया हमने जब जन्नत में जाने का इरादा किया, और मैं इस बात का पहले जवाब दे दूं कि ये बार बार जन्नत का क्या मतलब है। आप मत समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आध मर्तबा जन्नत में गए हैं, 34 तो मेरे नबी को मेराजें हुई थी। आवाज कमजोरों वाली है यार, 5 किलो का सर ना हिलाइए, जरा जागिए। 34 में राजें, एक जागते हुए रूह माल जिस्म और बाकी ख्वाब के अंदर। समझ आ रही है ना? हाँ हाँ। और इसके अंदर भी उलमा ने फिर आगे बड़ी तफसील लिखी है, मैं उधर जाना नहीं चाहता, लेकिन ये इतनी मर्तबा जो मेराज हुई ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मेराजों की बात कर रहे हैं। हमने जन्नत को देखा और उलमा ने लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलाम को जागते हुए नमाज में भी मेराज हुई है, और उलमा ने तादाद लिखी 11 मर्तबा हुई है। आवाज मट्ठी है ना? 2 मर्तबा का इशारा देता हूं। एक बुखारी में, एक तफसीर मज़री के अंदर है। बुखारी में यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने जब सूरज गहन लगा तो नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाते हुए इधर देखे, एक कदम आगे उठाया और अपना दस्ते नूरानी ऐसे उठाया, बुलंद किया, किसी चीज को पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर नीचे किया, फिर कदम पीछे हटे, नमाज शुरू है। तवज्जो करना। जब सलाम फिरा तो एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज में आगे बढ़े? कहा जी हां। फरमाया आपने हाथ उठाया? कहा जी हां। फरमाया कोई चीज पकड़ी है? फरमाया जी हां। फरमाया हुजूर फिर छोड़ी है? जी हां। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया तू अपनी पढ़दा तू मैनू क्यों वेखदा सी? ओ यार बोलो ते सही ना, अल्लाह दे बंदे हो। अब ये बात सुनने वाली है ना। अब वही बात जो मुफ्ती सज्जाद साहब किबला फरमा रहे थे और अल्लामा पीर सैयद नदीम हैदर शाह साहब, लोग कहते हैं नमाज में ख्याल आ जाए। ओ ख्याल नहीं, दीदार। हाय हाय हाय, यहां ख्याल नहीं, दीदार हो रहा है। नबी पाक ने फरमाया, ऐसे ही फरमाया, जब मैं नमाज पढ़ा रहा था अल्लाह ने जन्नत को मेरे सामने कर दिया। जन्नत की जो बाहर वाली दीवार है उसके ऊपर खजूरों की एक अंगूरों की एक बेल थी, उसके बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे, मैनू बड़े सोने लगे। मैं अगे होके हाथ पाया भी तोड़ा ते तुहानू खवावा। मैंने कहा सामने बुखारी लग कर कमरे में बैठकर बकबक करने वाले, कभी बता जन्नत कहां है? इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। 7 आसमानों से ऊपर सिदरा, सिदरा के साथ जन्नत है, और वहां पर और नबी जमीन पर है। एक हाथ उठा है, पहले आसमान को क्रॉस किया है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर सिदरा, फिर जन्नत, फिर उसकी दीवार, और वहां के खजूरों को, वहां के अंगूरों को पकड़ लिया है। अगर हाथ वहां तक जा सकता है, निगाह यहां तक भी नहीं आ सकती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। मैं जल्दी में हूं इसलिए बात आपको सुना रहा हूं। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, तवज्जो दाएं बाएं किए बगैर बात सुनेंगे तो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ये है जन्नत कहां, मेरे नबी की पहुंच कहां, समझ आ रही है? दूसरी बात आ जाइए, और सहाबी देख रहे हैं, नबी पाक ने नहीं फरमाया नमाज गई,
लो जी तफसीर मजहरी मैं बता रहा हूं, नमाज में भी मेराजें हो रही, ये मेराज नहीं तो और क्या है। और दूसरी बात भी सुनिए, तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती बदर वाला चैप्टर, फरमाया जब जंगे बदर खत्म हो गई ना, फरिश्तों को हुक्म था कि जाओ आज मुसलमानों के साथ, सहाबा के साथ, हुजूर के गुलामों के साथ चल के वही काम करो जो सहाबा कर रहे हैं। क्यों? फरमाया हाथ मेरे मुस्तफा ने उठा दिए हैं, हम खाली नहीं लौटाएंगे ना। फरिश्ते जंगी लिबास पहन के आ गए और ये सारा काम हुआ। ए गल सुनिया जी, हुण मैं मट्ठी जही बोलनी है तो तुहाडी तवज्जो सारियां दी होनी चाहिए। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उनके कमांडर बन के आए थे, जब वापस गए ना तो हजूर को पूछा नहीं, जंग मुक गई तो चलो चलिए भाई। मैं हूं होर मट्ठा हो गया ताकि तुहानू समझ आ मैं कहना की चाहना। पहले आसमान पर पहुंचे ना तो दरवाजे बंद, लेकिन इस तो पहले पीछे आ जाओ। नबी पाक ने फरमाया जंग खत्म होगी, आओ यहां हम अल्लाह के शुक्राने के तौर पर यहां नफल पढ़ते हैं। उस वक्त नमाज का टाइम तो नहीं था, नफल का था। तो मैंने कहा यही हनाफ की दलील है भी सारे इकट्ठे होने तो नफल दी जमात हो सकती है। आए ओए सारे बगैर तदाई के। अब ये तदाई एक लफ्ज है कि जिसमें एहतिमाम और बार बार का ऐलान और इतनी अहमियत बयान करना कि लोग फर्जों को पीछे करके सलात और तस्बीह पढ़ने के लिए भागे, तो ये जायज नहीं है। हाँ सारे इकट्ठे हो गए ने और उन्होंने कहा भी आप वेले बैठे उठो सलात और तस्बीह ना पढ़ लीजिए, ये आपका मामूल बन गया तो ये जायज है। इतनी अहमियत नहीं बयान करनी कि लोग फर्जों को भूल जाएं और कहने सलात और तस्बीह पढ़ो सारे माफ ने, इंज नहीं। और जी मैं साडा एक बेली सी ना, तो उमरा करन गया, तो उमरा करके आया तो मैं मुझे कहता मैं भी आया, मैनू मिलो जनाब। मैं बाहर गया बड़ा खुश, कहता आज 3 बार जप्पी कतनी। मैं कहा क्यों? आधा पिछले बशकी का हुण मुड्डू सुड्डू। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। वो कई बंदे होंगे वो पिछले साल वो समझने काम हो गया है यार, वो मालिक है, वो ये कर सकता है, पर तू तो एडा यकीन ना कर। हाँ कबीरा गुनाह तो तेन पूछे जाने ने, बाकी तो गए। तो यारा बोलते सही ना, बात सुने। ये खतीबाना लहजा होता है और ये अपनाना पड़ता है हमें। लेकिन बात दूर ना चली जाए मेरे अजीज मेरे दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो भाई नमाज पढ़ते हैं। नफल की नमाज शुरू है। बेटा इधर देखना जरा, आप बहुत कीमती लोग हैं मेरे लिए। नबी पाक अलैहि सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं। ए गल ए हुण मुस्कुरा के सुनी, ए गल ही मुस्कुराने वाली है और सुन्नी सड़ियल हुंदा ही नहीं। नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं ना, ते नमाज पढ़ा के जदों सलाम फेरे है तो एक सहाबी ने आखा या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाते हुए आप मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा तू ख्याल नू रोंदा फिरना, तो दीदार ही कर दे सन भी नबी कर दे की पैने, आप मुस्कुरा रहे थे। 1 मिनट जी मैं आपके जज्बात पे पानी नहीं डालता, पर 1 मिनट मैनू दई सोनिया। मैं जब से टोबे में आया हूं मैं इस बंदे को देख रहा हूं और ये मबनीउल हाल है, मोरब नहीं है, मबनीउल हाल इको ही हालत दे उत्ते है। समझ आ रही है? ये तब्दील नहीं हुआ, लेकिन बात तो समझा रहा हूं। अल्लाह इसके इश्क में बरकत अता फरमाए। हाँ इंशाअल्लाह मैं इस बारी मदीने जाना, उतो तेल मिलता जिद दाढ़ी वड्डी हुंदी वो मैं लिया के देना अपने भरा नूं, इंशाअल्लाह उहदे नाल वड्डी हो जाएगी। वो बोलो तो सही ना यार। हाँ इन्ना क मोरब सानू बर्दाश्त है, बाकी मबनी रवे पिया। बात दूर ना जाए मेरी जान, इस बात को सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, सहाबी कहते हुजूर आप मुस्कुरा रहे थे, तो नबी पाक ने नहीं फरमाया आप पढ़दा सी या मैनू वेखदा सी। और कहांगा जो कहते ख्याल आ जाए तो खलल होता है, मैं कहता दीदार हुंदा पे चासी ता आउंदी पई है। अच्छा नबी पाक अलैहि सलाम ने जो जवाब दिया ना, इस पर सुनकर आपको फिर मुस्कुराना आएगा। नबी पाक ने फरमाया वो असल ना नमाज दे विच जिब्राइल आ गए सन ते मैनू उहनां नाल वेख के ओ मुस्कुराना आया है। आपने कहा हुजूर पहले तो आप मुस्कुरा, हुणे जिब्रील तो हमको समझ नहीं आए। करीम है आप, मेहरबानी फरमाएं, पर्दा हटाएं, जरा ये बात तो समझाएं। नबी पाक ने फरमाया जब जंग शुरू हुई तो मैंने दुआ की, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, 5000 उनकी टोटल तादाद हो गई। वो आए यहाँ लड़ते रहे और जब वापस गए ना तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और फरिश्तों ने मुझसे इजाजत नहीं मांगी। उन्होंने समझा जंग खत्म होगी, वो चले गए। पहले आसमान पे पहुंचे ना कि आगे अबू है बंद, दरवाजे बंद। तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बुआ खड़काया। अबू कहता मन अंता, तू कौन है? उसने कहा जिब्राइल। उन्होंने कहा केड़ा? ओए यारा बोलते सही है। ओए अपनी नकाबत ही बोलना, कभी साड़ी खिताबत भी बोल रहे हैं, मर रहे हैं। उची बोलो जरा प्यार के साथ। हाँ अब ये जुमला समझो ना, केड़ा? उसने कहा वही जिब्राइल जो मैं रोजाना आता हूँ, आदम से लेकर मोहम्मद तक हर नबी की बारगाह में गया हूँ। आज मेरे लिए दरवाजा क्यों बंद है? जुमले का मजा लेना है आप लोगों ने। फरमाया दरवाजा इसलिए बंद हुआ है कि अल्लाह ने कहा दरवाजे बंद कर दियो जो मेरे मोहम्मद को इजाजत लेके नहीं आंदे पे।
یہ دروازہ کھول تب سکتا ہے جب مصطفیٰ اجازت عطا فرما دے. واہ واہ واہ. او بابا جب یہ دروازے حضور کی اجازت کے بغیر نہیں کھلتے تو جنت کے کیسے کھل جائیں گے؟ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پھر صاحب اللہ آپ کو برکت. سارے بول سکتے ہیں. پھر توجہ بھی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں جزاک اللہ. میں جو بات بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام کو کئی مرتبہ، میرا 34 مرتبہ کا ذکر یہ تو تمام علماء نے بالاتفاق کیا ہے، 1 مرتبہ جسمانی اور 33 مرتبہ روحانی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب جو حدیث سنانے لگا تھا جدی بیس بننی ہے، میں ساری گال سنانے لگیا. تھک گئے ہیں تو اگلے سال بھی عرس کرنا ہے تے جے جاگ دے بیٹھی ہو تو ذرا سبحان اللہ کو تو میں گال سناواں. یہ بات ایسی ہے. فرمایا آج ہم جب جنت میں گئے، بولو نا یار، آج ہم جب جنت میں گئے تو ہمارا استقبال میرے چچا امیر حمزہ نے کیا تھا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ. اگلی گال بھی سنے آجے. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے چچا، اللہ نے جو جنت میں آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے یہ کس عمل کے سبب دیا ہے؟ پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہوتا. پوچھنے کا مطلب ہوتا ہے جواب آئے تو سب کو پتا چل جائے یا کلام کی ابتدا ہو جائے. آپ نے جب پوچھا میرے چچا یہ جو اتنا رتبہ ہے اللہ نے کس عمل کی بدولت دیا؟ نمبر 1 فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار بھی سب سے زیادہ کرتا تھا، آپ کی شانیں بھی سب سے زیادہ بیان کرتا تھا، سنا بھی سب سے زیادہ کرتا تھا. نبی سے محبت بھی راج کے کرو، نبی کی شان سنا بھی کرو، بیان بھی کیا کرو، سینے تانگ نہ کیا کرو. پھر کہنا جدوں دا محفل میلاد ہی کر دیو، نہ تائیں پڑھ دیو، اور کی کریے اے کریں گا تے اوتھے موجاں لگن گیاں. پہلا عمل نبی پاک سے محبت اور آپ کی شانیں سننا بیان کرنا. فرمایا یہ میرا شعبہ تھا. نمبر 2 فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو مجھے یہ مرتبہ دیا اس کا دوسرا سبب یہ تھا کہ میں آپ کی ذات پر درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا. اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اب جب میں تیسری بات کہوں گا تو میں چہرے بھی چیک کروں گا، اور یہ ایموشنل بات نہیں ہے، حقیقت ہے. اور کہتا ہے یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو مرتبہ ملا، ایک آپ کی شان و محبت ہے، دوسرا درود و سلام ہے، اور تیسرا میں آپ کے بعد سب سے زیادہ پیار ابو بکر و عمر سے کیا کرتا تھا. یہ حضرت امیر حمزہ ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور اگلا جملہ بھی سننا. ادھر ویکھو، کوئی نہیں ہو جائے گا صاحب، پہلو میرے ال ویکھو، بولیے ذرا پیار کے ساتھ، کیونکہ یہ جو میں تقریر دے رہا ہوں اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ ان پیسوں سے بہت قیمتی ہے. اور یہ روایت بھی سنیے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امیر حمزہ پاک احد میں شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس سے بڑا صدمہ آج میرے لیے نہیں ہے کہ میرے چچا اور محبوب چچا شہید ہو گئے. اور محبت کا عالم کیا تھا. حضرت مفتی صاحب نے سنایا ایک شخص آیا آ کے کہا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، نام کیا رکھوں؟ فرمایا وہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. کہا کون؟ فرمایا میرے چچا امیر حمزہ، ان کے نام پر حمزہ نام رکھو، میرے نبی اتنی محبت کا اظہار کر دے. فرمایا آج کے دن اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی صدمہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے. سمجھ آئی؟ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت بطول زہرا نبی پاک کی 4 نور زادیوں میں سب سے لاڈلی نور زادی. اور میں جملہ عرض کر رہا ہوں اس کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل جو 4 عورتیں بیان کی گئی ہیں ان عورتوں میں آپ کا شمار، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت بطول زہرا، ایک حضرت مریم، ایک حضرت آسیہ، اور ایک روایت میں حضرت اما عائشہ کے بارے میں بھی میرے نبی نے یہ فرمایا جیسے سرید کو سارے کھانوں پہ فضیلت ہے ویسے میری عائشہ کو ساری عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے.
اور حضرت عائشہ کا بھی مقام کم نہیں ہے، لیکن وہ موضوع نہیں ہے اور ہم تقابل کرنے والے ہیں نہیں. جانبین کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ کبھی گرتے ہو تو رافی کی گود میں، کبھی گرتے ہو تو خارجی کی گود میں. احمد رضا کا دامن تھام لو، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ گے، سنی بن جاؤ گے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں. آپ کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو چل رہے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اور جو دادے کی مطلب سمجھے کہ مثل دادا جان تھے وہ فوت ہو گئے، مثل باپ کے بھی ہوتے ہیں وہ فوت ہو گئے. اب جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت صفیہ آئی، نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی ہیں اور یہ حضرت امیر حمزہ کی بہن ہیں. ادھر دیکھیے ذرا، ادھر دیکھیے. انہوں نے جب دیکھا نا نبی پاک علیہ السلام نے کہ یہ حضرت صفیہ آ رہی ہیں اور انہوں نے اگر اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو شاید کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہ آئے. چونکہ جب کوئی شہید ہو جائے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں یا نکال لیں تو یہ نہ جرم ہے نہ منع ہے. ہاں اعمال و اقوال و افعال جہالت یہ منع ہے. اس وقت جہالت والے اعمال، جہالت والے اقوال، جہالت والے افعال جس کے اندر سر کو ننگا کیا جائے، اس پر ہاتھ مارے جائیں، سینہ پھاڑا جائے، وہاں ہاتھ مارے جائیں، کفریہ کلمات بکے جائیں، یہ سب حرام ہے. آنسو جائز ہیں. اے محرمہ چ کام آئے گا، بس سبحان اللہ تو کہہ لو. ہاں ہاں یہ محرمہ میں کام آئے گا آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا چلو آپ کو ایک مسئلہ سنا دیتے ہیں. نبی پاک کی نورزادی، نبی پاک کی شہزادی، توجہ ہے، جن کا نام حضرت سیدہ زینب، یہ زینب صرف نام نہیں ہے میری جان، یہ پیغام بھی ہے. یہ نبی کی بیٹی تب دنیا میں جلوہ گر ہوئی جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. میرے نبی نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے اور کہا جس عورت کی شادی ہو جائے اللہ پہلی بیٹی عطا کر دے تو وہ عورت برکت والی عورت ہوتی ہے. اس وقت نبی پاک کو اللہ نے بیٹی عطا کی، میرے نبی نے نام رکھا زینب. اور پتہ ہے زین اور اب یہ دو جملے ہیں جن کو مکس کیا گیا ہے. زین کا معنی ہوتا ہے متھے دا ٹکا اور اب کہتے ہیں ابے کو، ابے دے متھے دا ٹکا. ہائے او صدقے جاواں تہاڈی چپ تو. حضرت زینب وہ ہے جن کا نام مصطفیٰ نے یہ رکھا کہ یہ عام شہزادی نہیں، یہ تو محمد کے ماتھے کا جھومر ہے. نبی پاک نے نام زینب رکھا ہے، یہ نام بھی ہے اور پیغام بھی ہے. حضرت سیدہ زینب نے جب پردہ فرمایا، جزاک اللہ، سیدہ زینب نے جب پردہ فرمایا، توجہ فرما رہے، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، یہ رونے والا مسئلہ تمہارا حل کرنا ہے، اس لیے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر تھے، گھر سے رونے کی آواز آئی، حضرت فاروق اعظم آ گئے. آپ نے فرمایا اپنی آوازوں کو آہستہ کرو. حضرت فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس راستے سے میرا عمر چل پڑے شیطان بھاگ جاتا ہے. عورتیں عمومی طور پر اکٹھی ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ آواز بلند ہو ہی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور آپ نے پھر گھر پیغام بھیجا. آپ نے فرمایا ان عورتوں سے کہو کہ تمہاری یہ آواز بھی بلند نہ ہو، نمبر 1، اور کوئی غلط کلمہ بھی نہ ہو، نمبر 2، گریبان بھی کوئی نہ پھاڑے، نمبر 3، سر کے اندر مٹی کوئی نہ ڈالے، نمبر 4. مٹھے پہ گئے ہو. اگلے لفظ بھی سنو، میرے کریم نے فرمایا اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے، جتنا مرضی تمہارا قریبی ہو یا اعلی شان والا ہو، اگر اس کے فوت ہونے پر تمہارے سارے جذبات تمہارے دل اور آنکھوں میں رہیں، لو سارے مسئلے آج حل ہو جائیں گے. اور روایت ہے جب بھی کوئی فوت اور شہید ہو جائے اور اس کے دکھ والی کیفیت تمہارے دل اور آنکھوں میں رہے تو یہ جائز ہے، اور اگر وہ کیفیت تمہارے ہاتھ اور زبان پہ آ جائے تو حرام ہے. ہائے اوئے میں کیویں او جڑے ہجے تائیں چوپ بیٹھو بھی میں پتہ نہیں آکھیا کی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے میں کہتا ہوں کوئی بھی شان والی ہستی ہو اگر ان کی یاد آ جائے تو اگر آنکھ سے آنسو آ گئے
जायज है, दिल में गम है, जायज है। इसीलिए तो आला हजरत से जब पूछा कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जब शहादत सुने या बयान करें या याद आए तो दिल में दुख पैदा होना चाहिए या नहीं? आपने फरमाया अगर किसी के दिल में ये गम नहीं तो उसको इस गम से मर जाना चाहिए कि मेरे दिल में गम नहीं, उसको इस गम से मर जाना चाहिए कि मेरे दिल में गम नहीं। फरमाया कौन है सीना ऐसा बदबख्त जिसमें हुसैन की शहादत का गम नहीं होता? लेकिन फरमाया, अगला जुमला सुने, फरमाया सब्र अल्लाह को महबूब है, सब्र महबूब है और सब्र ही इंदल्लाह मकबूल है। और आगे पता क्या फरमाया? फरमाया कि आंख बह पड़े तो इससे बेहतरीन कीमती आंसू कौन सा है? लेकिन ना तुम्हारे हाथ उठे और ना तुम्हारी जुबान गलत कलेमात कहे। भाई यही अहले सुन्नत का मनहज है। हम जिस भी शहीद का जिक्र करते हैं ना हाथों से गलत काम करते हैं ना ही अपनी जबान से गलत जुमले बोलते हैं। आंखें बह निकले, दिल में गम आ जाए, पक्के सुन्नी ही तब बनते हैं। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला मसला हल। क्या बात है, क्या बात। अब और किसी को ना समझ आए तो फिर पुत्र तेन कबर जी समझ आनी है जो साइया डांगा फेरियां इत्थे तेन सारे समझांदे रहे, इत्थे तेन समझ कोई नहीं है। अब बैठे हो, जागिए जरा जागिए। और बात को मैं किनारे लगा रहा हूं। वैसे तो हजरत सैयदुल शुहदा की हस्ती सिर्फ एक उन्वान शहादत वाला और आपकी शुजात वाला बयान किया जाए ना तो यकीन फरमाइए यही इतना वसी है कि आप हैरान हो जाएं। और उसका एक पहलू मैं जरूर बयान करूंगा। वैसे तो जंगे बदर के अंदर आपने 31 काफरों को मारा था। मठे बोले आजे, मठे बोले आजे हैं। मन पसंद की शख्सियात पे वाह 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 होती है तो जिन्हों हजूर ने पसंद किया ओदे ते वाह 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 कहने कहनी है। 31 काफिर। और आपकी हालत ये थी हजरत पीर साहब, आपने अपने इमामे के ऊपर बड़ा शुतरमुर्ग का पर लगाया हुआ था। हालांकि जब जंग का हालत होती है तो जो फौजी होता है अपनी शनाख्त को छुपाता है कि दुश्मन मुझे देखकर कहीं हमला ना कर ले। और पहला शेर सिपाही वेख्या जड़ा अपनी शनाख्त वाजे करदा पिया है। तो किसी ने पूछा हजरत ये क्या है? फरमाया हुन जुमला है जे सुन लोगे तामी ठीक है, ना सुनोगे तामी ठीक है, लेकिन देखते हैं इस्तिकबाल कौन करता है। तो फरमाया तुसी ये की जनाब शितर मुर्दा पार तुम तो सारे पछाण लैणगे। तो फरमाया लाया ही इस वास्ते इन्हां नूं पता लगे साइयां वाले आ। नहीं तो जो फरमा रहे आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। ये हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जाते गिरामी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। अभी जैसे पीर साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे ना कि बाद अज़ विसाल जो आपके तसर्रुफात हैं, खुदा दी कसम ये एक अलग से चैप्टर है। और ऐसे ऐसे बंदों से मेरी मुलाकात हुई जिनके डायरेक्ट काम हुए, ऐसे ऐसे बंदों से। अब वो दास्तान सुनाएं तो शायद हम बहुत दूर निकल जाएंगे। बहरहाल पीर साहब ने इक्को गल सुना के घर पूरा कर छड़े है। हमारा मसलक भी ये है, अकीदा भी ये है और हक भी यही है और होता भी ऐसे ही है। बस अल्लाह हमें यकीन से मांगने की तौफीक अता फरमा दे। और अब आगे भी सुनिएगा मेरे अजीज, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने जो आपको रुतबा अता किया। आपकी पुप्पी जब आई ना हजरत सफिया, गल भूले तो कोई नहीं हो, रोने वाला, आंख बहाने वाला, हाथ उठाने, मसला हल हो गया है ना। हमने क्या करना, मैंने मसला बता दिया। तो आपने कहा मेरी चची को मेरे पास लेके आओ, हजरत सफिया को, और कहा कि हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए लेकिन आप खुश हो जाएं। आप मुझे बताएं सक्का भरा शहीद हो जाए और ये हालत हो गए तो फिर खुश हुआ जाता है? कहा नहीं। नबी पाक ने पता क्या फरमाया? फरमाया ए सफिया बात ये है, आपकी फूफी जान थी हजरत सफिया। कहा मैं इसलिए कह रहा हूं खुश हो जाए, एक तो ये शहीद है और शहीद होता है जिंदा, और जिंदा ते तो फिर ये काम नहीं ना होंगे। और जड़ा अगला जुमला बोलिया वो हजरत मुफ्ती इरफान साहब ने जो कहा, फरमाया मुझे जिब्राइल ने खबर दी है, अल्लाह ने सातों आसमानों पर लिख दिया है कि हमजा खुदा का शेर भी है, मोहम्मद मुस्तफा का शेर भी है। क्या बात है। इतनी बड़ी बशारत सुना के उनको फरमाया सब्र करना है और ये फजीलत इस पे खुश होना है। सत्ता आसमाना ते बंदे दे चर्चे हो जान ते उथे नबी फरमांदे ने ये काम होर नहीं करना, आप पिटन वाला ये नहीं काम करना, खुश हो जाओ, नाम उथे लिखे ने। तो जो हसन हुसैन हैं जन्नत के सरदार, हाय हाय
پھر وہاں یہ کام کرنے کی کیسے اجازت ہے؟ یہ ہے اہل سنت کا منہج۔ بہت اچھی توجہ۔ اچھا دیکھو جی، بات بہت دور چلی گئی، میں نا آیت جو پڑھی تھی اسی کا ترجمہ کر کے اور وہیں سے عقیدہ دے کے آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں۔ بریکنگ نیوز دی ہے میں نے، مولوی سپیکر چھڈن لگے آجے، لیکن یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے اندر بھی ایک لطف ہے، اور یہ انشاءاللہ آگے محرم شریف آ رہے ہیں، بڑے کام کی باتیں ہیں جو آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ خود میں شہید ہوئے نا، کافروں نے بڑی بغلیں بجائیں، دیکھا اسی کدہ دے بندے مار چھڑے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔